ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना कले स्वयं निराकार विष्णु कहते क्या अच्युतम कहते जे देख मु बुद्ध अवतार है प्राणीकर दुखनाशन करी तेल कौन केमती से बुद्ध अवतार हेले आम से विषय संक्षेप आलोचना करवा। ये आसुँच आज्ञा आम 46 पटल 51 पटल देखु अच्युत महापुरुष आसिले 1525 ख्रीष्टाब्द किंतु बुद्धदेव बहुत आगुरी आसुँच विषय से कहते निराकार विष्णु कहते सम्यक धारणा आम से विषय आलोचना करवा। ये अच्युत कर जोड़ीण बोल हे अविनाशी ब्रह्मांड गोसाई पतित जनक आपेत रुच पतित पावन नाम बहितम। पतित जन मानक आपण तारिबारु पतित पावन ना आपणकर होती सुंदर सुंदर तथ्य आपण मन जान जाई सुने। ये कल्प कल्पांते जुग जाए बही तुम महिमा को न जाने कही जे प्राणी के कृपा दृष्टि होती ते प्राणी ब्रह्म तत्व जाने की थी। आपण दया जो प्राणी के ऊपर होती से किसी तत्व ज्ञान ब्रह्म तत्वर ज्ञान किसी से जानी। तेणु भागवत आमर कथा अच्छी जे मुजा को हुई सदय ज्ञान तार हृदय उदय मुजा को न हुए करुणा ब्रह्मा शंकर हंती बणा। तेणु सुंदर सुंदर तथ्य मुझे सब दे आसूँ आप देखते मोर ये चैनल माध्यम को आसिले बहुत ज्ञानवाणी आपरे आ बहुत तथ्य भी पाइपर। तेणु कल्की ठाकुर नहीं जब आलोचना कर बहुत किसी कथा मुझे कही पचर सब जे पाप कली जुग हो प्रवेश पापे ब्रह्मांड को कर ध्वंसम आपणे कहले बुद्ध अवतार होई न नाचबी अवनी भारम किपरि काई होई प्रकाश संक्षेपी मते कपित वाचम। जे आपण कहते कलीर प्रवेश में पापर भारा बढ़ तेणु मुझे विनाश करने बुद्ध अवतार नेबी ता माने से अशोक चंडाशोक जो थे जिते से नरसंहार कर चलुले से बुद्धदेवर आगमन आसला से गोविंद को सांगा नहीं से कौन कहते निराकार विष्णु आम आस्ते आस्ते देखी भक्त वचन शुणी निराकार बोलती शुण ए कही सारम ये अशेष भुवन कला हरिबे धरा उपरे मुई भी हरिबी ब्रह्ममंडल रूप प्रकाश हेबी बुद्ध रूप धरी खेल खेली करे शोभी दंड कमंडल गले विराजुति भवन मालम मस्तके जटा होई शोभन जोगिंद्र वेश करी भ्रमणम। जे जोगिंद्र वेश भ्रमण करी कौटी प्रवेश ना चित्रकूटम चित्रकूट पर्वत से पशिकी से बसी तपस्या करेंगे प्रवेश भी चित्रकूट कानने अघोर अज्ञात गहन बने पापनाशी भी तप प्रभाव आरोहण कर ब्रह्मशिला सेठारे साक्षात हेब गोविंद प्रमाण कर से पद्मपादम तम तहु आम्भे निसंग होन संसार मध्य करू भ्रमण प्राणी मानक तुटिब ब्रह्म ख्यात होब एकाक्षर धर्म ए माता गर्भ तत्व बुझी न जाने अंतिमे बोलिबे गोलक जाने ज्योतिमाया पुणी अबाड़ चाष भक्ति कथिब नथिब आस। तेणु बुद्ध सी कहते निराकार विष्णु कहते मुझे बुद्ध अवतार होगी आसबि से मो सांगे गोविंद बोले गोटे लोक सी पदपाद चिन्हिकी सी सब तत्व ज्ञान सब कह जे मातृगर्भ ज्ञान छायाबाड़ ज्ञान ये सब ज्ञान तत्व सब कहला संसार किसी लोक मुक्ति हेबे। तेणु सी सब विषय सुंदर सुंदर विषय कहते ए महीरे महिमा हेब उदय होन नाच जीव भाव भयम ए महिमा महिमा होब डाक कृपा करेंगे अनादि अलेख महिमा धर्म दे प्रचार हेब महिमा पूजा करेंगे मानव उदय अस्त समस्त अवकते साष्टांगे प्रणाम करेंगे नित्य महानित्य देवे कव कल कोपी न पिंधे बकत कूड़म से आज्ञा महिमा अलेख धर्म जो महिमा धर्म चली से धर्मर प्रसार हवा बुद्ध अवतार पाखर ये सब जिनस बहुत कथा अच्छे आज्ञा सी आउ कौन कहते कोपी न पिंधे बकत कूड़ संसारी पिंधि रुआ बसन ठिगुरु अलेख करेंगे ध्यान ए ब्रह्म सकती होब टेक अवतारे जेणु होइबे अलेखम से बेले क्रियाकर्म हेब दूर निर्गुणे रहिबे बकत मोरम जो माने अलग धर्म हेबे तांकर क्रियाकर्म आउ किछि रहिबो नाही से सब लीन हो से माने समाधिस्थ हेबे।
ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଭକତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଭକତ ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁଲୟ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନଥିବା ଭୟମ୍। ମୋ ଆଗୁ ପଥ ଧର୍ମ ଅଟେ ସେଇ ତାର ବେଦ ଶୁଣ ବାବୁରେ ତୁଇ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନୁହଁ ଦେଖା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀକ୍ଷା। ଯେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଧର୍ମର ବିଷୟରେ କାହାରି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏ ଅରୂପ ରୂପରେ ଅବାଣୀ ସେଇ ମୋର ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣେ କେହି। ସକଳ ଧର୍ମରୁ ଅଟଇ ତାର ଓକାର ମଧ୍ୟ ଦେନେ ଏକାକ୍ଷରମ୍। ଏ ଅଲେଖ ଅଲେଖ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ରହି ଅବାଇ ବାଇ ତମ ଖାଇ ଯାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଆକାରରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଭଲ ଆକାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏ ଶରୀର, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏ ଶରୀର, ମୋର ଏ ଦେହ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କିଏ କହିପାରିବେ? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବୋଲି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଜନସମାଜକୁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବ କ'ଣ ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆରେ ତୋ ଦେହ କେଉଁଟା? ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯଦି କହିବ ତୋର ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମୋର ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ମୋର ଆଖି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ମୋର ନାକ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ମୋର ପାଟି, ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ବେକ, ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଛାତି, ଏଇଟା ମୋର ପେଟ, ଯୁଆଡ଼େ ମାଇଲ ଗୋଡ଼, ଏରେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ, ଏ ମୋର ହାତ, ଏ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳି, ଏ ମୋର କାନ, ଏ ମୋର ନାକ, ଏ ମୋର କେଶ, କିନ୍ତୁ ତମ ଦେହ କାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦେହଟା କାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେହ କେଉଁଠି କେଉଁଟା ଦେହ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ? କେବେ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି। କି ଦେହ ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ, ଆ ଭିତରେ ଦେହ ନୁହଁ। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଶରୀର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତ ଆସିବ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେ ଉଦୟ ସଦାମ ଆଶୂନ୍ୟ ପୁର ଅଗାଧ ଭେଦ ଭେଦ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଅଘଟ ଘଟେ ଘଟିଛନ୍ତି ହୁଇ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମେ ଯାଏ ଯାଚିତ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଧର୍ମ ହୁଏ ପ୍ରାପତ ବାହାରେ ଭ୍ରମୀଣ ଜୀବ କାହିଁ ସେ ଗୁରୁକୁ ପରେ ସବୁ ଜାଣହି ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ନିରନ୍ତରେ। ଯେ ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଖେଳ କରୁଛି। ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ସେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଅନବରତ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ଅଜପା ଜପୁଛି। ଅଜପା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଅଜପା ବୋଲି ଗୋଟେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଅଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଅଙ୍ଗ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ, ବ୍ରହ୍ମ ବି ମୋ ଅଂଶ। କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମରୁ କ୍ଷରଣ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଖେଳୁଥାଏ ନିରନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ସେ ଖେଳ କରୁଛି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ଯେଉଁଟା କହିବେ ନା ଏଇଟା ଆମେରିକା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇଟା ଜର୍ମାନ, ଏଇଟା ରୁଷ, ଯୁଆଡ଼େ ହାତ ମାରିବେ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କାହିଁ? ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମାନେ ଯେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ସେମିତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ତା ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଖେଳ କରୁଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦକ୍ଷିଣ ବାମେ ଯା ଆସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲେଖ ପ୍ରେମେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ବିଭୂତି ମୋରଟି ସେଇ ଏ ସେ ଜାଣେ ଭକତ ଗଣନା ହୋଇ। ଡାହାଣେ ବାହାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଡାହାଣ ବାହାଣରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି? ଏକମାତ୍ର ପବନ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ସିଏ ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଶକ୍ତି କେତେ ତାକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଶରୀରରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତ ନ ଫେରୁଛି, ଆକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୁର୍ଦାର ହେଇଗଲା, ସେ ଲୋକ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା କ'ଣ? ସେ ପବନଟା ହିଁ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ସେ ପବନ ଭିତରେ ଅଛି କିଏ? ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଦ୍ୟ ବିଭୂତିଟି ମୋରଟି ସେଇ ଯେ ଜାଣେ ଭକତ ଗଣନା ହୋଇ। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମୋର ବିଭୂତି ଭଳିଆ, ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଭକ୍ତ। ନିର୍ଗୁଣ ଭୟ ଲୟ ଯାହାର ଥିବ ତିତାପ ବାଧା ତାକୁ ନ ଲାଗିବ। ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ, ସିଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଗୁଣକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ରଖିଥିବ ତାକୁ କେବେ ତିତାପର ବାଧା କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ।
ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ ଆସୁଛି ଶୁଣିବେ। ସକଳ କର୍ମକୁ ମନୁତେ ଯିବ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ଭଜିବ ଅନଳ ଦେଉଡ଼େ ଜଳାଇ ଦେବ ଶିଶୁମନା ତ୍ରିକୁଟରେ ଜାଗିବ ଅଲେଖ ନାମ ସ୍ଥିର କରି କଣ୍ଠେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଡ଼ି ଦେ ନୀଳ ଅଣ୍ଟେ ଏ ସଂସାର ପଶିଯିବ ନିଗୁଡ଼ରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଟଣା ଉର୍ଦ୍ଧରେ। ଯିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ସକାଳ ଯେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରଣ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଅକର୍ମ କ'ଣ? ଅଟା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ମିଶୁଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ ପାଖରୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆସିଯିବେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ସବୁ ଅର ତା ଶେଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ମ ମର ଶେଷରେ ବି ଆସିଲା ଭଳି। ସେ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମକରଣ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଅଟା ଯେମିତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଇ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିରନ୍ତର ଆମର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜଗତକର୍ତ୍ତା, ସେଇ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରୀତି କରିବେ ସେଇଠି ଆସିଯିବ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମକରଣ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥା ଯେ ସିଏ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁନାଟେ କୁଡ଼େ ଏଇ ଜାଗିବ ଅନଳ ଦେଉଡ଼ି ବଳାଇ ଦେବ। ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଶିଶୁନା ନାଡ଼ି, ଶିଶୁନା ନାଡ଼ି ସବୁ ଆମର ଲେଖକାର ମାନେ ବା ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ବି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଝି ଆମର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଶିଶୁନା ନାଡ଼ି ଆସିଛି। ସେଠି ଶିଶୁନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ବି ଶିଶୁନା ଅଛି। ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଏ ଯେ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଏ ଦାନ୍ତର ମଝି କଟରୁ ସେ ଶିଶୁନା ନାଡ଼ି ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ଦେଇକି ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କୁମ୍ଭକ କରି ବସିକି ସାଧନା କରିବେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ନା ସିଏ ସନ୍ଧି ଦେଇକି ପବନ ଆଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ 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 ବୁରବୁର 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 ହେବ। ସେ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଆପଣ ବୁରବୁର ଆବାଜ ଆସିବ। ସେ ଆବାଜ ଆସିଲେ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ଏଠି ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଖୋଲି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଗହନ କଥା, ସେତିକି ଜପ ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର ଜପ, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରର ଜପ, ନାଭି ଚକ୍ରର ଜପ, ହୃଦୟ ଚକ୍ରର ଜପ, କଣ୍ଠ ଚକ୍ରର ଜପ, ଏସବୁ ଜପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଯାଇ ସେ ଶିଶୁନା ନାଡ଼ିଟି ଖୋଲିକି ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେ ସେଇ କଥା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁନା ତ୍ରିକୁଟରେ ଜାଗିବ ଅନଳ ଦେଉଡ଼ି ଜଳାଇ ଦେବ। ଶିଶୁନା ନାଡ଼ି ତ୍ରିକୁଟରେ ଜଗାଇ ଦେବ ସେ ଏ ଅଲେଖ ନାମ ସ୍ଥିର କରି କଣ୍ଠେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଡ଼ି ଗଣିଣ ଆଣ୍ଟେ ଏ ପଶାଇ ସେ ପଶି ଜୀବନି ଗୁଡ଼ରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଟଣା ସେ ଉର୍ଦ୍ଧରେ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଟଣା ସେ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଲେଖ ପାଟଣା ବା ଗୋଲକ ପାଟଣା, ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିତ୍ୟଧାମ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଗୋଲାହାଟ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଟଣା ସେ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଅନୁଭବଟି ଅଟଇ ଯେ ମୂଳ ଅନୁଭବେ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ଆଦି ମୂଳ ଠୁଳ ଭୁବନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଦୀପ ଦର୍ଶନେ ହୋଇଲ ସର୍ବାଙ୍ଗୁ ପାପମ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି ସେଇ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଅଟନ୍ତି ହୋଇ ହାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଦେହେ ଉଦୟ ବ୍ରହ୍ମଟି ସତ ଅଟେ ମାୟାମୟ ତିତିକ୍ଷା ବୋଲି ଟିଭି ଜଗୁ କହି ଅନନ୍ତ ନିତ୍ୟଟି ଅଟନ୍ତି ସେହି ତହୁଁ ବିରାଜୁ ଅଛି ଶ୍ଵେତମଣି ରବି ଉଦୟ କାନ୍ତି ପ୍ରଭାଜିଣୀ। ତା ଉପର କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବେ ପବନଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବାତ୍ମା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ସେ କୋଟି ରବିର କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭା ଭଳି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ପୁରା ଶ୍ଵେତମଣି ସିଏ। ଆଉ ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ପଟରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରବି ଉଦୟ କାନ୍ତି ପ୍ରଭାଜିଣୀ ସପ୍ତମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଅଭୟ ଅଜରାମର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଣାକାର ସ୍ୱାମୀ ଆକାର ହୋଇ କୃପାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏଠି ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃପା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ପଟଳକୁ ଆସିବା। ସେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।